정말 무언가에 광적으로 집착하는 이런 범인이 벌인 정말 이해할 수 없는 사건입니다. 저도 이 사건을 보면서 이런 유사한 집착으로 인한 범죄는 많이 봤는데 이런 케이스는 처음 봤어요. 경찰서에 한 통의 전화가 걸려옵니다. 신고를 받은 경찰은 현장으로 출동합니다. 집안은 온통 가득했고 특히 욕실에는 엄청난 양이 남아 있었습니다. We saw 3 separate bloodstain patterns in 3 different rooms, and we saw drag marks from each of those bloodstain patterns that converged into the bathroom. 세 개의 방에서 나온 다른 패턴으로 봐 경찰은 피해자가 한 명이 아닐 것이라 추측했습니다. Tina Herman had 2 children, a 13-year-old girl, Sarah, and an 11-year-old boy, Cody. 사라와 코디는 학교에 결석한 것으로 확인되었습니다. She had groceries on the floor in the kitchen that she had apparently just carried in, and they contained items that would have normally been refrigerated immediately. 집안에 남은 흔적을 보아 티나 가족은 누군가에게 급습을 당한 듯 보였습니다. 평화롭던 마을에서 무려 4명이 동시에 실종되자 경찰은 수사력을 총동원했습니다. 뭐죠 도대체? 현장을 조사하던 경찰은 수상한 단서 하나를 발견합니다. So in the garage, there was a shopping bag, and inside that shopping bag were 2 tarps and a package of heavy-duty garbage bags. 함께 있던 영수증에는 구입 품목과 구입처가 기재되어 있었습니다. 저걸 두고 온다고? 되게 똑똑한 놈은 아닌가 봐요. 경찰은 구입처의 CCTV를 확인했고 곧 구매자가 포착된 영상을 확보합니다. The video cameras caught the offender going into his car and leaving. 해당 차종의 소유주를 추적했고 곧 유력한 용의자를 특정합니다. 의외로 용의자가 금방 나왔네요. 네. 아니 저걸 두고 갔으니. 그러니까요. 그는 바로 30살의 남성 매튜 호프만이었습니다. 그는 과거 가택 침입과 방화를 저질렀던 전과자였습니다. 경찰은 곧바로 유력한 용의자 매튜 호프만의 집으로 출동합니다. 용의자의 집을 수색하기 위해 들어간 경찰은 상상하지도 못한 광경에 경악했습니다. 무엇을 보고 놀란 걸까요? 그리고 왜 이곳이 실내라고 믿기지 않았던 걸까요? 그의 집안을 가득 채운 이것은 바로 낙엽이었습니다. 와 진짜 저렇게 해놓고 살았어? 충격적이다. 그의 거실은 마치 산에 온 것처럼 낙엽으로 가득 차 있었습니다. 그냥 산을 가. Mr. Hoffman had what I would call a fetish with leaves. 바닥부터 천장까지 낙엽 포대로 잔뜩 쌓인 방도 발견됩니다. 심지어 그는 낙엽으로 침대를 만들어 사용하고 있었습니다. 낙엽에 대해서 저렇게 집착하는 사람은 태어나서 처음 듣는 것 같아요, 이런 얘기 저는 자체. 그런 얘기도 처음 들어봤어요, 진짜로. 이게 그런 거랑 비슷한 결이에요. 쓰레기 모으는 사람들도 엄청 많이 보도가 됐잖아요. 그렇습니다. 강박증의 유형 중에 소위 저장 강박증이라고 해서 네. 쓰레기들을 모아놓고 불필요한데도 불구하고 이걸 버리지 않고 그냥 놓아두는 이런 증상들이 있습니다. 그 원인이 뭐냐면 강박 자체가 불안해서 기인하기 때문에 자기가 마음을 의지할 수 있는 어떤 물건을 자기 옆에 놓아두는 이런 증상이라고 봐야 되겠죠. 근데 불필요한 쓰레기나 뭐 낙엽이나 무의미한 것들을 자기 혼자 막 과도하게 모으면 약간 치료가 개입되지 않나 이렇게 보고 있습니다. They started doing a room-by-room search, and they didn't find anything else on the ground floor. They didn't find anything else on the second floor. 낙엽이 가득 차 있다는 것 외에 더 이상의 특이점은 없는 듯 보였습니다. 진짜 많이 모았다. And then they noticed that there was a dresser pushed against the basement door leading to the basement. You know, it was strange. What's down in his basement? 지하실에는 무엇이 있었을까요? 숨겨져 있던 지하실 출입문에는 매튜가 최근까지 드나든 흔적이 남아 있었습니다. 지하실에는 실종됐던 티나의 딸 사라가 있었습니다. 그렇게 티나의 딸 사라는 무사히 구출됐습니다. 아유, 다행이다 그래도. 일단 다행이에요. 아유. 그렇다면 나머지 3사람은 어디에 있는 걸까요? 경찰은 3사람의 행방을 알아내기 위해 서둘러 매튜를 신문했습니다. But we need to find some people, Matt. Can you hear me? 그러나 매튜는 쉽게 입을 열지 않았습니다. 저렇게 대답 안 하는 게 굉장히 불안한데요. Cody alive, Matt? Just
Stephanie alive, man? You've got this anxiety of, there could be people alive hidden somewhere. I don't think it was a coincidence that he picked that home with a 13-year-old girl in it. 경찰은 범인이 여성에 대한 강한 호감이 있을 것으로 판단합니다. We thought, let's see how he will behave with a female interviewer. Hi, Matt. Hi, my name is Chris. I wanted to talk to you for a second if I could. I had my hair in a ponytail, and we actually talked about me trying to look a little younger. 여성 경찰관은 용의자에게 부드러운 태도로 신문을 이어갔습니다. 그러자 이제껏 침묵했던 매튜가 갑자기 눈물을 보입니다. 싫어. He wants to be taken care of. He wants to be paid attention to, especially by a female. And I just fed into him. 여성 경찰이 따뜻한 관심을 보이자 매튜는 조금씩 입을 열기 시작했습니다. 범인은 무엇인가를 한참 동안 고민했습니다. 뭐 어떻게 거짓말할까 고민하는 거예요? 뭐예요 지금? 쟤 지금 손 풀고 있는 거예요? 네, 수가 앉았어요 지금. 저거 위험해서 어떻게 해 저거? 근데 사실 저거는 상당히 전략적인 방법이에요. 의도적인 방법입니다. 그렇게 여성 경찰관의 설득에 범인은 자백을 하겠다고 했습니다. 하지만 그는 다른 장소에서 자백하길 원했습니다. 매튜가 경찰에게 동행을 요청한 장소는 바로 화장실에 단둘이 남게 되자 매튜는 그제서야 자신의 범행을 모두 털어놓기 시작했습니다. He's had this dream about working in a meatpacking plant, and he saw cut up body parts. The whole discussion again confirmed the worst fears that those people were in fact deceased. 여기 너무 피가 많아요. 매튜의 범행은 계획적이었습니다. He said that he had just identified the house the day before, that he had gone and spent the night across the street in a sleeping bag. Tina left, and he felt like she had gone to work and she was going to be gone for a while. 범인은 티나 가족이 집을 비운 사이 차고 문으로 침입해 물건을 훔치려 했습니다. 그러나 티나는 예상보다 일찍 집에 돌아왔고 상황은 악화됩니다. He said that he just wanted to hit her over the head and knock her out, but she wouldn't go unconscious. 긴박한 순간 티나의 친구 스테파니가 들어옵니다. She just walked into the place, came upon this, and then when there were two people there, he basically felt out of control and had to start stabbing people. 그리고 얼마 지나지 않아 13살 딸 사라와 11살 아들 코디가 학교에서 돌아옵니다. When he got down to just having the 13-year-old girl, he believed he didn't need to kill her because he felt like he could subdue her. 매튜는 티나의 아들 코디마저 딸 사라는 납치해 자신의 집 지하실에 감금했습니다. 아이고 맙소사. Mr. Hoffman described how he took care of the bodies by processing them. 자기만 아는 장소에 유기했다고 진술했습니다. 쓰레기 봉투에 넣은 뒤 밀봉하고 티나의 집에서 약 32km 떨어진 자연보호구역 안에 버렸다고 자백했습니다. 범인의 진술을 토대로 숲을 수색하던 경찰은 얼마 지나지 않아 세 사람이 담긴 쓰레기 봉투를 발견합니다. 매튜가 숨긴 곳은 바로 뭐야 이게? There's this large beech tree there, about 70 feet up. The branch is kind of wide out. 이게 뭔 소리야 갑자기? 해당 나무에 속이 비어 있다는 사실을 알고 있던 매튜는 나무에 올라 세 사람의 시신을 나무 속에 던져버렸습니다. 시신을 들고 올라갔어. 올라가서 저 안에다가 저게 가능해요? 저 높은 데를? 그럴 수 있다고 저는 생각합니다. 무슨 고릴라도 이게 아니고. 지금 어떻게 올라가요? 아니 방법은 여러 가지가 있어요. 어떤 방법? 꼭 메고 가지 않아도 되죠. 사다리가 있거나 아니면 끈을 이용하거나 다양한 방법이 있을 수 있죠.
저게 무슨 나무와는 충분할 정도로 크고 두꺼웠습니다. 아, 저러면은 냄새고 뭐고 그냥 의심할 그게 없겠다. 나무의 애취를 진술하면서 나무를 손상하지 말아달라고 요청했습니다. 그가 이런 요구를 한 이유는 덴드로필리아, 범인은 나무의 를 느끼며 집착했기 때문입니다. 아니 그러면 나무나 만지지 사람을 왜 건드려? 그러면은 중요한 게 아까 그 집착한 게 낙엽이 아니라 나무네. 그쵸, 나무에 집착이 있는 거. 그러니까 그 등등등의 다인 거죠. 나무, 나무와 낙엽 관련된 다. 것들에게 다 있나 봐요. He was a tree trimmer for a while, and he was oftentimes known to climb trees and be sitting in trees. 냄새가 강해요? 엄청나게 그 큰 나무들이 네. 벌레가 먹으면 그 안에는 죽어가지고 비어요. 만화 영화에 나올 법한. 네, 그 겉은 살아 있는데 안은 완전 텅텅 빈 나무들이. 냄새는 그 안에다가 넣으면 냄새가 안 나나? 근데 안 났을 것 같아요. 저 나무의 두께를 보니까 안 났겠네. 다만 이제 여기 그 힌트를 보면 쓰레기 봉투에 넣어서 밀봉을 했기 때문에 그래서 좀 더 영향이 그래서? 있지 않았을까 하는 생각도 좀 듭니다. 3명을 무차별하게 미성년자 감금 및 혐의로 가석방 없는 종신형을 선고받았습니다. 사형은 없나요? 아우 이건 뭐 저 멀쩡한 아무 죄 없는 사람들을 저렇게 죽이고도 그리고 The funeral was held in a church in Columbus. There was no sitting room. There was people standing. 아유, 저 딸은 어떻게 삽니까 이제. Life in prison is not enough justice for Matthew Hoffman, but there's also Judgment Day. He's got Judgment Day coming. 지금까지 나무에 대한 왜곡된 애정만 가진 채 인간의 존엄성을 악랄하게 훼손한 괴이하고 잔인한 살인마의 사건이었습니다.